بسم اللہ و باللہ آمنت باللہ و توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بحق یا حافظ و یا حفیظ یا ناصر و یا نصیر ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی یا صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ و جبرائیل و خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج و سفرہ و سدرۃ المنتہی مقامہ بقب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قبا قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین بے شمار. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کے بلند آواز سے خاندان تطہیر پر درود پڑھ دیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجلس یعقوب بھائی، فیاض بھائی، ندیم بھائی، ان کے علاوہ جس نے بھی سب کے نام مجھے نہیں آتے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، مولا اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما. الہ رب العالمین تجھے تیرے حبیب کا واسطہ تیرے عاشق حسین کے ذکر میں جتنے بھی مومنین مومنات دور یا نزدیک سے چل کے آئے ہیں سب کے قدم قدم کو عبادت میں شمار فرما. الہ رب العالمین جتنے بھی مومنین مرد و خواتین دوست احباب نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مولا تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. الہی امام حسین علیہ السلام کے امتحان کے صدقے میں جتنے بھی بچوں اور بچیوں نے امتحان دیے یا دینے کی تیاری کر رہے ہیں مولا سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. الہ رب العالمین تجھے اس ذکر کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کی محافظت فرما. الہی تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں، اب ہمارے پردے والے آقا مولا سرکار زمن بادشاہ کا جلد ظہور فرما. اللہ ہر اس دعا کو قبول کرتا ہے جس میں درود پڑھا جاتا ہے. اتنا بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم سارے یک زباں ہو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیجئے گا. نعرہ تکبیر. اگلے پچھلے سارے کوشش کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند. نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. درود سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں. اجازت ہے کہ نوکری کا آغاز کیا جائے. جتنے بھائی میرے مہربان دور قریب میرے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن سے امام حسین بادشاہ کی نوکری میں آپ بھی مولا کے کافی سارے ذاکرین پڑھ گئے. میرے بعد بھی مولا کی عظیم مدح سرا خطاب فرمائیں گے. اگر آپ تھوڑا سا دھیان، تھوڑی سی توجہ میری جانب رکھیں تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا، جناب کو سننے کا لطف آئے گا. میرا گھر ہے، کوئی جناب کو ذاکری خطابت کوئی نہ دکھانی ہے نہ منوانی ہے. صرف امام حسین بادشاہ کے ذاکرین کی جو لسٹ آج امام زمانہ کی بارگاہ میں وہ دی جائے گی، ان کی بارگاہ میں، اس میں اپنا نام درج کروانا ہے. صلوات پڑھو میں نوکری دا آغاز کراں جی. آج کی مجلس ایک دعوت فکر ہے جو جناب تک پہنچانے جا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی مجلس پوری انسانیت کے لیے درس ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مولا کا ذاکر آیا، دو چار ربائیاں پڑھی، مجمع سے داد مل گئی، بانی سے نیاز مل گئی، گاڑی میں بیٹھا گھر.
امام حسین بادشاہ کی مجلس ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام ہر ذاکر کا حق بنتا ہے کہ اس قوم تک پہنچائے، اور قوم کا حق بنتا ہے کہ پیغام وصول کرے۔ جب بات اچھی ہو بندے سنتے نہیں تو پھر وہی ذاکر کرے گا، داد لینے والی بات کرے گا، جناب سے داد لے کے گھر چلا جائے گا۔ لیکن آپ مجھے داد دیں نہ دیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کے گھر کا ذاکر ہوں، لیکن میں بڑی کمال کی گفتگو حافظ عرفان صاحب نے مجھے حکم کیا ہے وہ میں جناب تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پڑھو سارے مل کے بلند آواز سے۔ اللہ رب العزت کی طیب و طاہر لا ریب و بیعیب کتاب میں سے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، اہل عرب، عرب کے لوگ، عرب میں رہنے والے، عرب کے باشندے ایک دعویٰ کر بیٹھے، اے اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے، جیسا کہ آج کل بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے رابطے کے دعوے دار ہیں۔ اب سنیے گا جملہ بڑے کمال کا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو خود اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے۔ بڑی مہربانی جناب جی، اللہ وہ ذات ہے جو خود اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ تیری مخلوق کہہ رہی ہے ہمیں تم سے پیار ہے، حق بنتا تھا اللہ کہہ دیتا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میں بھی تم سے پیار کرتا، پر اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ انکل جی اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، لو جی پہلی آیت ہے، کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں کچھ 6-7 آیتیں ثواب کی غرض سے جناب کو سنا کے جاؤں۔ پہلی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل اے میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جی بڑی مہربانی بھائی جان، جو قرآن سن کے بولے انہیں میرا سلام ہے، جو سارا دن سے امام حسین بادشاہ کی مجلس سن رہے، تھک جانا تقاضا ہے، فطرت انسانی ہے۔ میں جناب سے داد زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بندے اٹھ کے بولو یا سارے بولو، جو بولے اس کی مہربانی، جو نہ بولے اسے بھی میرا سلام ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب اگر یہ تیری اتباع کریں گے تو پھر انہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ میں صدقے جی سلامت رہے جی، مہربانی بھائی، اگر یہ تیری اتباع کریں گے تو پھر اللہ، پہلی آیت کا انکل جی مفہوم کیا بن گیا؟ نبی کی محبت، خدا کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ تیرے نبی کی محبت ہی تیری محبت ہے، تیرے نبی کی اطاعت ہی تیری اطاعت ہے۔ اے اللہ کوئی اور اطاعت ہے یا اطاعتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ جی بہت مہربانی، کوئی ضروری نہیں ایک بندہ بولے سمجھ کے بولے انہوں میرا سلام ہے، آج دی میری تقریر ہی مکمل پہ ہوندی ہے۔ اے اللہ کوئی اور اطاعت ہے یا اطاعتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے۔ میں صدقے جاؤں، اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، بندے لڑ رہے ہیں اولی الامر کی اطاعت پہ، بندوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپس میں لڑنے لگ جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔
अल्लाह का नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठा था, या अल्लाह का नबी अंकल जी दुनिया वालों को उलिल अम्र के इख्तियार समझा रहा था। मेरा नबी दुनिया वालों को बता रहा था कि ये उलिल अम्र का इख्तियार है, अगर वो चाहे तो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, वो मशरिक को मगरिब कर दे या मगरिब को मशरिक कर दे, शुमाल को जनूब कर दे या जनूब को शुमाल कर दे, मर्द को औरत बना दे या औरत को मर्द बना दे। अल्लाह का नबी दुनिया वालों को उलिल अम्र के इख्तियार समझा रहा था। या बीच मजमे में से एक सहाबी उठ के खड़े हो गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप उलिल अम्र के फजाइल तो बता रहे हैं, हमें बताएं तो सही कि उलिल अम्र कौन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैठ जा, अभी थोड़ी देर गुजरी थी। या फिर उठे और उठ के सवाल किया, या रसूल अल्लाह बताएं उलिल अम्र क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, बैठ जा, अभी थोड़ी देर गुजरी थी। या मस्जिद नबवी के दरवाजे पे मेरे पीर अली का पहला कदम आ, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे मेरे पीर अली का पहला कदम आया। नबी ने सहाबी की तरफ इशारा किया और इशारा करके फरमाया, अब वो सवाल करना जो पहले किया था। सहाबी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह उलिल अम्र क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, याद रखना, इन्ना हाज़ा उलिल अम्र, उलिल अम्र तो मेरा भाई अली है। मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो जी, बहुत मेहरबानी जनाब की जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो पे। गुफ्तगू जनाब को मेरी को पसंद आई। सहाबा ने पूछा, उलिल अम्र क्या है। नबी ने बताया, उलिल अम्र है अली। सदके जावा। अब कुरान की आयत पे गौर करो, जो मैंने उलिल अम्र वाली आयत पढ़ी है। कुरान की आयत की तरतीब बताती है कि जैसे अल्लाह की इताअत करनी है वैसे ही रसूल की इताअत करनी है। जैसे अल्लाह की इताअत वैसे ही रसूल की इताअत, और जैसे रसूल की इताअत वैसे ही उलिल अम्र की इताअत। जो बोले उनकी मेहरबानी। अगला जुमला मैं जनाब की दाद लेने के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के कुरान की आयत की तरतीब बताती है कि अगर अल्लाह की इताअत वाजिब है तो फिर रसूल की इताअत भी वाजिब है, और अगर रसूल की इताअत वाजिब है तो दुनिया वालों को मानना पड़ेगा मेरे पीर अली की इताअत मुस्तहब नहीं, वाजिब है। मैं सदके जावा जी, खादम तेरी मेहरबानी जी, सलामत रहिएगा। मुस्तहब नहीं जी, मैं सदके जावा जी, सलामत रहो पे। कह रहे हैं सिर्फ वाजिब नहीं, औजब है। चलो अगर थोड़ा सुनन तो दिल तो मैं पढ़ता हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ जनाब। ये सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस कोई मौलवी हो, उसे कहना मौलवी साहब हमें मेराज सुनाए। जेड़े पिछले मेरे वीर बैठे, चूंकि मैं मेरा घर है तो मैं नहीं किसी ने आख्या भी तुसी अगे आ जाओ, तुसी जिथे बैठे हो ठीक बैठे हो, लेकिन उथों दुआ करते रहा जे। ज़हीर भाई पूरी तवज्जो चाहूंगा। मौलवी साहब से, जाकिर साहब से कहना मेराज सुनाए। साहिबान इल्म मारिफत का मजमा फयाज भाई मेरे सामने बैठा हुआ है। पूरे कुरान में एक आयत है जो मेराज पढ़ने के लिए पढ़ी जाएगी, जनाब को सुना दूं। 15वां पारा पहली आयत सूरह बनी इसराइल। अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नाहु हुवस समीउल बसीर। मैं सदके जावा जी, सलामत रहो भाई। सबसे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश है। अगर बिला फसल के मनने वाले तो फैसला नहीं होना चाहिए। बिला फसल के मनने वाले जो फैसला नहीं होना चाहिए। ऐसे फोटो पीछे बैठे हो सारे, एक ही आओ मिंबर की दीनत करो, आगे आओ थोड़े, कोई नहीं आगे पानी। दरूद पढ़ो जी सारे मिलके बुलंद आवाज से जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सारे अगले पिछले मिल के बोलो नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, खुले ईमान, यक ज़बान, रिसालत की ज़बान, नारा हैदरी। जी मेहरबानी, तवज्जो है या नहीं सामने मोहतरम।
पाक है वो जात जिसने अपने अब्द को सैर कराई। आए हाय, अब्दे लात को नहीं, अब्दे मन्नात को नहीं, अब्दे उज़्ज़ा को नहीं, अपने अब्द को। याद रखिएगा, ये खुद भी अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह का बेटा भी है। अपने अब्द को अल्लाह ने सैर करवाई एक रात में। इतनी लंबी सैर, साकिब भाई, अल्लाह का नबी मेराज पे गया, फिर वापस आ गया। ए राजा साहब, जेड़े बंदे चुप ने, इन्नी जल्दी गए ना जितनी जल्दी मैं पढ़ छड़िया है। तवज्जो है या नहीं सामने ने मोहतरम? मेराज का मफहूम क्या है जनाब तक? हकीकत जो है मेराज की वो क्या है? नबी मेराज पे गए, मेराज से वापस आए, एक बंदे से मुलाकात हुई। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने सुना है आप मेराज पे गए थे। अल्लाह ने फरमाया मेरी अपनी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी अपनी जागीर थी, मैं जब चाहूं तब जाऊं। ये पर्दे जो है ना तेरे मेरे लिए हैं। हाँ हाँ, मूसा से अल्लाह ने कहा था नालैन उतार के आना, अब तू वादी मुकद्दस में आ गया है। लेकिन जब आमिना का लाल अर्श पे गया ना, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, ऐ मेरा हबीब, वो मूसा था तू फख्र मूसा है, वो मूसा था तू फख्र मूसा है। ऐ मेरा हबीब, आज अपनी नालैन ना उतार के आना, आज अपनी नालैन लेके मेरे अर्श पे आ जा। और जब ये तेरी नालैन मेरे अर्श पे लगेगी ना, तो ये सिर्फ अर्श नहीं रहेगा, अर्श मुअल्ला हो जा। मैं सदके जाऊँ जी, सलामत रहो पे ज़ाहिर भाई जी, सलामत रहो पे। ये सिर्फ अर्श नहीं रहेगा, अर्श मुअल्ला बन जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी अपनी जागीर है, मैं जब चाहूँ तब जाऊँ। अल्लाह के नबी, मैंने सुना 90,000 कलाम भी आपके अल्लाह के साथ हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई शक है? मुहिब और महबूब की बातें अल्लाह और मेरी बातें होती नहीं। अल्लाह का नबी 90,000 कलाम एक रात में हो गया। इतनी लंबी रात, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं तो सही उन्वान क्या था? ये राजा साहब, खादम भाई, पूरे पिंडाल चुप रहना। फयाज भाई मुझे बुलाता है, मैं आ जाता हूँ, पूरी बरादरी पूरा साथ चक इकट्ठा होके ना, फिर फयाज से कहना अगले साल हसनैन को ना बुला, मैं नहीं आऊँगा। जिस बंदे ने इज्जत अली पे नहीं बोलना, नहीं दाद देनी, अपनी दाद अपने पास रखे, मुझे उसकी चाहिए भी नहीं। यह मिंबर है और इस मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है। दुनिया का कोई मौलवी मेरी बात गलत साबित कर दे, अगर उलमा अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में ना लिखा हो, अगर उलमा अहले सुन्नत ने अपनी तकरीर में बयान ना किया हो, सरगोदा के किसी बड़े से बड़े चौक में खड़े करके मुझे गोली मार देना, मेरा कत्ल माफ है। अल्लाह के नबी से बंदे ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शबे मेराज जो आपकी अल्लाह से गुफ्तगू हुई थी, उन्वान क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर पूछा है तो सुन, शबे मेराज मेरा अल्लाह सारी रात जिस उन्वान पे मुझसे गुफ्तगू की, वो उन्वान मेरे भाई अली की विलायत है। ओ मैं सदके जाऊं, मैं सदके जी, सलामत रहो पे हाथ सदके, हर हाथ दी खैर होवे जी, मेहरबानी जनाब जी, जी सदके जाऊं। शबे मेराज शबे मेराज, नदीम भाई राजी बैठे हो? शबे मेराज मेरा अल्लाह सारी रात जिस उन्वान पे मुझसे गुफ्तगू करता रहा, वो उन्वान मेरे भाई अली की विलायत है, वो उन्वान मेरे भाई अली की विलायत है। तो फिर मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा था, पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ा जा रहा था, पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। नमाजें पढ़ी जा रही थी, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। रोज़े रखे जा रहे थे, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। बदर फतह हो गया था, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। ओद फतह हो गया था, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। खैबर फतह हो चुका था, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। यहूदियत खत्म हो चुकी थी, ईसाईयत का जनाजा निकल गया। 22 मुरब्बा मील तक इस्लामी सल्तनत छा चुकी थी, इस्लाम का परचम बुलंद था, पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। अल्लाह का नबी अपने सहाबा को लेके हज बैतुल्लाह के लिए चला गया, पर हज के मौका पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है। अल्लाह का नबी हज करके वापस आ रहा था, गदीर के मकाम पे अल्लाह के
नबी का काफिला पहुंचा, अल्लाह के नबी का काफिला गदीर के मकाम पे पहुंचा। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ऐ मेरे रसूल वो पैगाम इन तक पहुंचा दीजिए जो आप पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हो चुका है। अल्लाह के कुरान की आयत हुई, नाजिल हुई, नबी ने पलानों का मिंबर बना के अपने भाई अली को खड़ा करके अपने भाई अली का बाजू बुलंद किया और बुलंद करके फरमाया, और दुनिया वालों मैं नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह कह रहा है, मन कुन्तु मौला हो, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली शन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। नबी ने हदीस पढ़ी, फनाज़ल जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया अल्लाह का नबी अल्लाह कह रहा है, इसी ऐलान के साथ ये ऐलान भी कर दे, क्या अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मेरा हबीब आज मेरा दीन मुकम्मल हो गया है, आज मेरा दीन मुकम्मल हो गया है, आज मेरा दीन मुकम्मल हो गया। और मौलवी इन मलंगों की जिद में आके अपनी आखिरत खराब मत कर, अली की विलायत के बगैर अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं होता, मोहम्मद की मेराज मुकम्मल नहीं होती। 2 टके के मौलवी की नमाज कैसे मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो, मौला कबूल फरमा जी, मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो पे। अली की विलायत के बगैर अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं, मुस्तफ़ा की मेराज मुकम्मल नहीं, तेरी इबादत का क्या होगा? जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है वहां मुहम्मद रसूलुल्लाह है, और जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह है वहां अली जन वलीउल्लाह है। जब मेरा पीर अली काबे में आया, पीर अली आए काबे में 13 रजब को, 16 रजब को नबी आ गए। नबी ने अली को यूं अपने हाथों पे उठा लिया। अब मंजर आप देखें, नबी के हाथ और अली, नबी के हाथों पे अली, नबी ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, नबी ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, और नबी ने अली को देख के मुस्कुरा के फरमाया, या अली मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर। या अली मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, और अपने माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, और इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर, क्या बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गए। मैं सदके जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो। नबी ने फरमाया या अली कुरान पढ़। अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह फकत कुरान, या तुरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, या कुरान सुनाऊं? हाय 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 हाय, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, या कुरान सुनाऊं? अली ने नबी के हाथों पे पहले तौरात को पढ़ा, फिर ज़बूर को पढ़ा, फिर इंजील को पढ़ा, फिर कुरान को पढ़ा। जो चुप बैठे उन्हें मैं बता रहा हूं, मेरे पीर अली ने नबी के हाथों पे उस वक्त कुरान पढ़ा था जब कुरान आया नहीं था, उस वक्त कुरान पढ़ा जब कुरान आया नहीं था। और 3 दिन के अली ने नबी के हाथों पे कुरान पढ़ के 14वीं सदी के हर एक मौलवी को समझाया है, अली का तकाबुल जिंदगी के किसी मोड़ पे भी आके मदीने के किसी कमी से न करना, क्योंकि जो कुरान के आने से पहले कुरान पढ़े वो और होता है, बुतों के पुजारी और होते हैं। मैं सदके जी, मैं सदके जी, सलामत रहो। तवज्जो है या नहीं सामने मोहतरम? जनाब पूरा मजमा राजी बैठा फयाज भाई तेरा, सलामत रहो पे। अली ने नबी के हाथों पे, आए हाय हाय, अगले जी लुत्फ वास्ते जुमला है, थोड़े सारे दे लुत्फ वास्ते भी है तो मेरे अपने भी लुत्फ वास्ते भी पूरी तवज्जो चाहूँगा। नबी ने अली को अपने हाथों पे उठा के ना लोरी दी। ज़ाहिर भाई पूरी तवज्जो चाहूँगा। नबी ने अली को अपने हाथों पे उठा के ना लोरी दी और फरमाया या अली तेरा खून मेरा खून,
या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, या अली तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, या अली तू मुझसे मैं तुझसे, या अली तू मुझसे मैं तुझसे। आवाज़ कुदरत है जिब्राइल, फरमाया जी रब्बे जलील, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जल्दी से जा काबे में और मेरे हबीब से कह दे तेरा अल्लाह कह रहा है खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा, खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा। घर बनवाया मैंने, मिस्त्री मेरे, मामार मैंने, मजदूरी में मैंने उनको नबुव्वत अता की, ये खर्चा सारा मेरा हो गया और अली सारा तेरा हो गया। नबी ने फरमाया या अल्लाह फिर तू बताना मैं कौन से लोरी दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा हबीब देखना कहीं ये वजहुल्लाह तो नहीं, कहीं ये ऐनुल्लाह तो नहीं, कहीं ये यदुल्लाह तो नहीं, कहीं ये उज़ुनुल्लाह तो नहीं। ओए अली वो ज़ात है जिसे नबी अपने जैसा कहता है, जली अपने जैसा कहता है, नबी अपने जैसा कहता है, जली अपने जैसा कहता है। मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं अल्लाह की कायनात में एक हस्ती है अली, जिसके बातिन में मुस्तफा नजर आता है, जाहिर में खुदा नजर आता। मैं सदके जी, मैं सदके जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो। अली 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 अली, मैं सदके जाऊं अली, सदके जाऊं जी, सलामत रहो। बातन में नबी, जाहिर में जली। ये ना सुल्तान नबी ने अमीर कायनात से फरमाया या अली ये जो काबे में रखे हुए बुत है ना तोड़ने हैं। मैं बता रहा हूँ जहाँ नबी है वहाँ अली है, गुफ्तगू मेरी याद रहे। काबे में रखे हुए बुत अल्लाह का नबी तोड़ देते हैं। फरमाया ऐसे नहीं, मेरे कंधों पे सवार होना है, मेरे कंधों पे सवार होना है। वजह तख्लीक कायनात नबी है। अगर अल्लाह ने इसे ना बनाना होता तो कायनात की कोई चीज़ अल्लाह खल्क ही ना करता। चलो एक जुमला मैं पढ़ देता हूँ, रबीउल अव्वल भी करीब है। मस्जिद नबवी का मिंबर, अल्लाह का नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठा है और एक बंदे ने सवाल किया या रसूल अल्लाह आपकी तख्लीक कब हुई। ए अंकल जी खादम भाई, फयाज भाई, थोड़ा नौकर मिलाद रबीउल अव्वल दे महीने चाहे सुन्नत दी मसाजिद जाके मिलाद भी पढ़दा है। तो मैं गल वो करा जिथे अहले सुन्नत मैनू दाद देन तो तुसी ना दिओ, हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह आपकी तख्लीक कब हुई। हजूर फरमाते तू हमसे हमारी तख्लीक पूछने आया है, तू हमसे हमारी तख्लीक पूछने आया है। इसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे बता दें कि अल्लाह ने आपको कब खल्क किया। हजूर ने फरमाया अगर पूछा है तो सुन, जब कब नहीं था मैं था। मैं सदके जावा जी, मैं सदके जावा। कोशिश तो करूंगा जो मेरे भाई पीछे बैठे अल्लाह करे वो भी मुझे दाद दें। बंदा परेशान हो गया है या रसूल अल्लाह आप आदम से भी पहले थे। हजूर फरमाते अगर मैं आदम से पहले ना होता तो आदम की तौबा कैसे कबूल होती। इसलिए कहा या रसूल अल्लाह नूह नबी से भी पहले थे। हजूर फरमाते अगर मैं नूह नबी से पहले ना होता तो नूह की कश्ती को किनारा कैसे मिलता। इसने कहा या रसूल अल्लाह यूसुफ नबी से भी पहले थे। हजूर फरमाते अगर मैं यूसुफ नबी से पहले ना होता तो यूसुफ को कुंभे से कौन बचाता। इसने कहा या रसूल अल्लाह सूरज से भी पहले थे। हजूर फरमाते अगर मैं सूरज से पहले ना होता तो डूबे हुए सूरज को वापस कौन बुलाता। इसने कहा या रसूल अल्लाह चांद से भी पहले थे। हजूर फरमाते मुझे कसम है उस जात की कि जिसने मुझे खल्क किया, अगर मोहम्मद चांद से पहले ना होता तो उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कौन करता। मैं सदके जाऊं जी, मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो। अगर मैं चांद से पहले ना होता तो उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े। अल्लाह का नबी आप फर्श पे रह के उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। ये बुत भी खुद तोड़ देते। मेरे पीर अली को कंधों पे सवार करने की क्या जरूरत थी। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह का नबी दुनिया वालों को समझाना चाहता है और दुनिया वालों मेरे एक कंधे पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मेरे एक कंधे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और जो मेरी इस मोरे नबुव्वत पे सवार है वो अली वलीउल्लाह है। मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो
जो मेरी इस मोहरे नबुव्वत पे सवार है वो अली जन वलीउल्लाह है। जैसे अल्लाह की इताअत, जनाब नू गल भूल तो नहीं गई, सदके जावां, वैसे रसूल की इताअत, और जैसे रसूल की इताअत वैसे मेरे पीर अली की इताअत। ऐ अल्लाह तेरी भी इताअत हो रही है, तेरे रसूल की इताअत भी हो रही है। दुनिया मुनकिर हो गई है उलिल अम्र की, दुनिया मुनकिर हो गई है, दुनिया ने छोड़ दिया है उलिल अम्र को। ऐ अल्लाह कोई हुक्म, ऐ अल्लाह कोई हुक्म या माफी है? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब ईमान वालों से है अल्लाह का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूला वला तुबतिलू आमालकुम। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल ज़ाया ना करो, और अपने अमाल ज़ाया ना करो। मौलवी साहब याद रखना, अगर अली का बुग़्ज़ दिल में हो तो अमाल ज़ाया हो जाते हैं। मैं सदके जाऊं, इबादत है ही वो जिसमें अली है, और बुग़्ज़े अली दिल में रख के बंदा करता नेकी है, लिखा गुनाह जाता है। मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर ये दुनिया वाले, तवज्जो है जी, अगर ये दुनिया वाले मेरे भाई अली की मोहब्बत पे इकट्ठा हो जाते तो अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर ये दुनिया वाले मेरे भाई अली की मोहब्बत पे इकट्ठा हो जाते तो अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत न पड़ती। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि अल्लाह ने जहन्नम न तौहीद के मुनकरों के लिए बनाई है, न रिसालत के मुनकरों के लिए बनाई है, बल्कि अल्लाह ने जहन्नम को बनाया ही अली की विलायत के मुनकरों। मैं सदके जी आबाद रहो पे, अल्लाह की इताअत करनी है, उसके रसूल की इताअत करनी है और उलिल अम्र की इताअत करनी है। अगर इनमें से एक भी इताअत छोड़ दी तो आमाल ज़ाया हो जाएंगे। ऐ अल्लाह ये तो पता चल गया कि इताअत एक नहीं, दो नहीं, इताअतें हैं तीन। अगर इनमें से एक इताअत भी छोड़ी तो आमाल ज़ाया हो जाएंगे। ऐ अल्लाह फिर ये भी बता देना कि इताअत करनी कैसे है। जनाब गुफ्तगू दा लुत्फ आ रहा है, जरा गुफ्तगू की तरतीब वेखनी है कि कितों शुरू हुई और कितने तक जा रही है। एंड वेख्या जो जरा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये भी बता दें कि इताअत करनी कैसे है। अल्लाह ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कुरान पढ़ो, जो मेरा नबी दे उसे ले लो। जी बड़ी मेहरबानी है जो बंदा इस गल ते बोले जी, सलामत रहो पे। जो मेरा नबी दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये है इताअत रसूल। राजा साहब मैं 6 से 7 आयतें पढ़ चुका हूँ। 6-7 आयतें पढ़ लेने के बाद मैं हदीस पैगंबर पढ़ रहा हूँ और मुझे पता चलेगा कि अगली गुफ्तगू मैंने पढ़ना कैसी है, जनाब ने सुनना कैसे है। जो मेरा नबी दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। यह है इताअत रसूल। और नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाह व इतराती अहले बैती। मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत। मैं सदके जावा जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो पे। जो मेरा नबी दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे, ये इताअत रसूल है। और नबी फरमाते मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। अब एक और हदीस पढ़ता हूं। हजूर फरमाते हैं अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। कुरान अली के साथ और अली सलवात पढ़े सारे बुलंद आवाज में। कोई हुक्म है? सलवात पढ़ो सारे बुलंद आवाज। भाई पूरी तवज्जो चाहूंगा। कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ। यह है कुरान। और फरमाया एक है मेरी अहले बैत,
ایک ہے میری یوں مسجد نبوی میں نا نبی نے حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا دنیا والو جسے تم قرآن میں اللہ کی رحمت کہتے ہو وہ میں محمد ہوں، جسے تم قرآن میں اللہ کی رحمت کہتے ہو نا وہ میں محمد ہوں، اور میں محمد کہہ رہا ہوں میرے ایک ٹکڑے کا نام حسن ہے، میرے ایک ٹکڑے کا نام حسین ہے۔ میرے ایک ٹکڑے کا نام حسن، میرے ایک ٹکڑے کا نام حسین۔ نبی ہاتھوں پہ اٹھا کے نا دنیا والوں کو دکھاتا رہا، اور دنیا والوں یہ میرا حسین ہے۔ نعیم بھائی سامنے، نعیم بھائی کھڑے ہیں، شبیہ پاک تیار ہے؟ فیاض مجھے پوچھ کے بتائیں، جائیں آپ، شبیہ پاک تیار ہے؟ میں اسے نبی اٹھا کے نا یوں اٹھا کے ہاتھوں پہ حسین کو چومتے اور چوم کے رو کے فرماتے ہیں اور دنیا والوں بھول نہ جانا یہ میرا حسین ہے۔ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کے کبھی اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، کبھی جمعے کا خطبہ روکتے اور روک کے کہتے اسے بھول نہ جانا یہ میرا حسین ہے۔ تمہارے رونے کے لیے نا اس سے بڑا مصائب کا جملہ مجھے آتا کوئی نہیں، نہ میری خطابت میں ہے۔ محرم میں بھی میں نے مولا حسین کی مکمل کبھی شہادت نہیں پڑھی، کیونکہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں زہرا کے بیٹے کا مکمل تمہیں مصائب سنا سکوں، لیکن میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور جو رونے کے لیے آئے ہو، جسے نبی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا نا یہ میرا حسین ہے، بڑا مارا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کو۔ اجرکم من اللہ، بڑا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کو مارا۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، استاد محترم قبلہ پڑھا کرتے تھے، مہمان مارے گئے، نادان مارے گئے، جوان مارے گئے، اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، تنہا کربلا کی گرم ریت پہ بیٹھا ہے زہرا کا لاڈلا۔ اجرکم من اللہ۔ سب سے چھوٹا ہمدردی کا جملہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مولا کربلا کی ریت پہ نا، کربلا کی ریت پہ، کربلا کی ریت کو ہاتھ میں پکڑ کے رو کے کہہ رہے تھے عباس مارے گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم من اللہ، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ یار ثاقب بھائی وہ سامنے سے اشارے کر رہے ہیں، پوچھو انہیں میں نے مصائب پڑھنا ہے مولا کا یا نہیں، جلدی سے بتائیں۔ مصائب میں تو ایسے پہلے کہہ کے گئے برآمدی کروائیں، آپ پتہ نہیں کیا اشارے کر رہے ہیں۔ انکل یقوم مجھے بتائیں میں مولا کی شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ نہ پڑھوں؟ آ گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ مارا گیا زہرا کا لاڈلا 10 محرم کو۔ دستور دنیا ہے، دنیا کا قانون ہے، جب بھی دنیا دار کوئی مر جائے نا، دور سے آنے والے قریبیوں سے پوچھتے ہیں یار یہ مرنے والا آخری وقت کیا کہتا تھا۔ اجرکم من اللہ۔ پھر قریبی بتاتے ہیں کہ آخری وقت اس نے اپنے فلاں رشتہ دار کو یاد کیا، بھائی کو یاد کیا یا بہن کو یاد کیا۔ آزاداران مظلوم کربلا شام میں غریباں سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، علی کی عالیہ بیٹی آئی ہے حسین کی معصومہ بیٹی کے پاس اور رو کے فرمایا معصومہ تو بھی وقت کی گواہ ہے، میں بھی وقت کی گواہ ہوں، پر فرق ہے، معصومہ تو 7 قدموں پہ تھی، میں 70 قدموں پہ تھی۔ معصومہ تو 7 قدموں پہ تھی، میں 70 قدموں پہ تھی۔ معصومہ مجھے بتا آخری وقت میرا ویر حسین کیا کہتا؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، آخری وقت میرا ویر حسین کیا کہتا تھا؟ معصومہ نے فرمایا اماں پھر ساری بیبیوں کو خیمے میں اکٹھا کر، میں اپنے بابا حسین کی مجلس پڑھتی ہوں۔
اور جو رونے کے لیے آئے ہو جو حسین کی بیٹی نے کربلا کے میدان میں شام غریبہ سے پہلے اپنے بابا حسین کی پہلی مجلس پڑھی. عزاداران مظلوم کربلا جب ساری بیبیاں ایک خیمے میں اکٹھا ہو گئی نا، عزادارو حسین کی معصومہ بیٹی کھڑی ہو گئی اور رو کے فرمایا اماں اب بتاؤں میرا بابا حسین آخری وقت کیا کہتا تھا؟ رو کے فرمایا ہاں معصومہ مجھے بتانا آخری وقت میرا ویر حسین کیا کہتا تھا. حافظ بھائی 1 منٹ وہیں رک جائیے گا، مجھے ایک جملہ مصائب کا پڑھنے دیجئے گا. رو کے فرمایا اماں اگر پوچھا ہے تو سن، جب شمر نے میرے بابا حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے پہلی ضرب ماری نا، میرا بابا رو کے کہتا تھا اے اللہ کیا تیری توحید بچ گئی ہے؟ جزاک اللہ. اے اللہ کیا تیری توحید بچ گئی ہے؟ دوسری ضرب پہ رو کے فرمایا نانا نبی کیا تیری اذانیں بچ گئی ہیں؟ تیسری ضرب پہ رو کے فرمایا بابا علی کیا تیری ولایت بچ گئی ہے؟ چوتھی ضرب پہ اپنی ماں زہرا کو یاد کیا. پانچویں ضرب پہ اپنے بھائی حسن کو یاد کیا. عزاداران مظلوم کربلا بہن کیے معصومہ نے اور رو کے فرمایا اماں مجھے پتہ نہیں میرے بابا حسین کو میرے چچا عباس سے کتنی محبت تھی. اماں چھٹی ضرب سے لے کے 13ویں ضرب تک ہر ضرب پہ میرا بابا رو کے کہتا تھا ہائے عباس او میرا شیر عباس او میرا ویر عباس. عزادارو ابھی تک مجلس مکمل نہ ہوئی تھی، یا فوج اشکیا اپنے ہاتھوں میں آگ لے کے گھوڑوں پہ سوار ہو گئی. یہ آل اطہار کے خیموں کو آگ بھی لگاتے اور آگ لگا کے کہتے لوٹو تبرکات علی